नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। तेलंगाना के आबकारी और पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णराव ने एक प्रेस वार्ता में कहा, पिछले समय में जब 22 सीएम का शासन था तब राज्य का कर्जा 75,000 करोड़ रुपए था। इस 10 साल की अवधि में कर्ज 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ऐसा राज्य के आबकारी और पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णराव ने कहा। शुक्रवार को आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप कार्यालय प्रजा सेवा भवन में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा है कि बीआरएस शासन में राज्यों को सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है और कहा है कि बीआरएस शासन के पिछले 10 सालों में विकास से ज्यादा विनाश हुआ है और कहा है कि मंत्रियों को भी प्रगति भवन के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए थे और कहा है कि वो वहां से जाकर वापस आ जाते थे। उन्होंने पिछली सरकार को महज वैश्विक अभियान बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने सवाल किया है कि भाजपा सरकार ने देश में बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए धन आवंटित किया है और तेलंगाना को क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो इस बात से नाराज थे कि उस पार्टी के 8 सांसद और 8 अन्य विधायक यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को अपनी सरकार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है क्या, और कहा है कि पिछले किसानों को नुकसान होने पर मुआवजा भी नहीं मिलता था और उनकी सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है और कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद कल्याणकारी योजना और विकास कार्य जारी रखे हुए हैं और कहा है कि वो हर महीने 600 करोड़ रुपए से अधिक की ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंदिरम्मा हाउस, रैतु भरोसा, बारीक चावल और अन्य योजनाओं को लागू कर रहे हैं और कहा है कि सरकार पारदर्शी शासन प्रदान कर रही है और भ्रष्टाचार की कोई इस सरकार के अंदर गुंजाइश नहीं है, सरकार चला रही है। उन्होंने याद दिलाया कि लोगों से प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि इस दिशा में अधिकारियों को आदेश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उच्च अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संयुक्त आदिलाबाद जिले में कई पर्यटन स्थल है और यहाँ पर्यटन का विकास करेंगे। इस बैठक में एमएलसी दांडे विट्ठल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वेणुगोपालचारी, कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, श्याम नायक, दिगंबर राव पाटिल, गोका गणेश रेड्डी, लोका परवीन रेड्डी, गिम्मा संतोषराव, कोंडा गंगाधर, मुनगेला नरसिंह, कलाला श्रीनिवास, राम कुमार, बबन्ना, रफीक, श्रवण, रवि और अन्य ने भाग लिया। కళ్యాణానికి సంబంధించి తర్వాత ఎవరు కూడా ఏ ఎంఆర్ఓ కానీ ఏ ఆర్డీఓస్ కానీ ఎవరు తిరగాల్సిన అప్లోడ్ చేస్తారో పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి 18 సంవత్సరాల వయసు పెడితే ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తున్న వ్యక్తిగతంగా దరఖాస్తు ఇచ్చిన అవన్నీ కూడా కంప్యూటీకరణ చేయాలి. ఇచ్చేదంటే సపరేట్ ట్రైనింగ్ పని ఉంటే ఆర్డీఓ కూడా ఇది రెండవది ఎక్కువ ప్రధానమైన ల్యాబ్స్ పై అధికారి పర్యవేక్షించి కారణం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఆ తప్పిదం చేసిన అధికారి ఒక్కటే కాదు పర్యవేక్షణ ముఖ్యంగా ఆదివాసులు తగ్గించే ప్రయత్నం వల్ల ప్రభుత్వం సంబంధించిన అధికారులు డిసెంబర్ 7వ తారీఖు వాస్తవాలు తెలిస్తేనే ఆ వాస్తవాలకు అనుగుణంగా ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారని అడిగాను. మీరు ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షం ఎట్లయితుంది అంటే ధనిక రాష్ట్రం అప్పచెప్తే హైదరాబాద్ రాజధానిగా హైదరాబాద్ ఆదాయం మొత్తం తెలంగాణ మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నా కూడా 8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సందర్భంగా ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారి మన రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ చెప్పిన ప్రకారం ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే చెప్పినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు కావచ్చు, ఇతర కార్యక్రమాలు అంటే అభివృద్ధి సంక్షేమ అన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అంటే గత ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కూడా అంటే ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం కూడా బంద్ చేయకుండా అంటే పెన్షన్లు అయినా, రైతు భరోసా అయినా, రుణమాఫీ అయినా ఇవన్నీ ఇస్తూనే ఈరోజు అదనంగా
21,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు, సుమారుగా 22,000 కోట్ల రూపాయలతో రుణమాఫీ, మళ్ళీ సన్న బియ్యం, అట్లాగే సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే సన్న వడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్, ఫ్రీ బస్సు కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు, రకరకాల ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఇలా కొనసాగిస్తా ఉన్నాం. మొన్ననే రైతు భరోసాకు సంబంధించి గత 10 సంవత్సరాల ఎప్పుడు కూడా 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో జమ కాలే. అంటే ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కూడా ఇన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున ఎవరెన్ని మాట్లాడినా ఏం మాట్లాడినా మొసలి కన్నీరు కాల్చినా కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకే గడచిన 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ధ్వంసమైంది. అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి అయినా, అవినీతి అయినా, ప్రజాస్వామ్యం కూని కాబట్టడం జరిగింది, కుటుంబ పాలన, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఆనాడు నేను కూడా మంత్రిగా ఉన్న గత ప్రభుత్వంలో చూసిన. నేను కూడా మంత్రులకు కూడా ఎంట్రీ ఉండేది కాదు ప్రగతి మనం పోవాలంటే. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇంచుమించుగా అందరు మంత్రులు ప్రగతి భవన్ దాకా పోయి వాపసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. గేట్లు తెచ్చుకునేది కాదు. సెక్రటేరియట్లో శాసనసభలకు ఎంట్రీ లేకుండింది. ఈరోజు ఎవరైనా ఎవరికైనా అంటే విన్నవించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ముఖ్యమంత్రికైనా మంత్రులకైనా దగ్గరికి వెళ్ళి. అంటే పరిపాలన అనేది గతానికి ఇప్పటికీ డెఫినెట్గా కొట్టొచ్చినట్టుగా ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అవుపడతా ఉంది. సరే, ఇతర అంశాలు ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. సో ఆదిలాబాద్కు సంబంధించి కూడా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. రాజకీయం కూడా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా ఆదిలాబాదు రాజకీయ ముఖ చిత్రం కూడా డెఫినెట్గా మారుతుంది. అంటే ప్రజల్ని ఆ స్థాయిలో పరిపాలన ద్వారా ఆ మార్పు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి రెండవది టూరిజం మంత్రిగా ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్నది. జలపాతాలు కావచ్చు, ఎకో టూరిజం కావచ్చు, టైగర్ సఫారీ కావచ్చు, ఇట్లా చాలా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వాటికి కూడా కొంత ప్రాధాన్యతనిచ్చి టూరిజం కూడా డెవలప్మెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ.